ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। आपण मैंने मो विषय अधिक जानापी मोर शिक्षागत योग्यता ज्योतिष शिक्षागत योग्यता ज्योतिष नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल पब्लिश होता रिसर्च पेपर मोर वेबसाइट www.rudrajyotish.in रु पाइपारती। आज मुझे गोटे आप बहुत रेयर टॉपिक उपर कहबी जो टॉपिक की मु प्राय 2-3 जगह प्रेजेंट कर सारे लिखि भी सारे जोटा कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी बाहरी जोटा कि बहुत गुड़ा ज्योतिष यूज करा जाए ना बहुत जो ज्योतिष बहु मात्रा तार यूजटा करा जाए ना तार कारण है अज्ञान। अज्ञान माने जो ज्योतिष मैंने टिके डीप को जावाक चाहिए से डेफिनेटली यूज करती। जो मैंने से लग्न कुंडली उपर खाली रहीगला एटा उच्च होगला से बक्री होगला हाँ से दृष्टि देला या को जुक्ति देला से रहिले तो से दत्तकटा से किसी दरकार नहीं से गुड़ा कौन आज्ञा गोटे आप मन थी गोटे वीडियो करी उपग्रह मान आज आ गोटे मुझे जिनस कहूँ अप्रकाश ग्रह देखो 9टा ग्रह को सोकल्ड छाड़ी सोकल्ड माने राहु केतु ग्रह नुहति छाड़ी उपग्रह से दिन 5टा कही आज आप अप्रकाश ग्रह 5टा कहि गुड़ा सब अच्छा यूज कौन भी जान था। यहाँ बेसिकली मु ज्योतिष मान पढ़ुची वीडियोटा गोटे है धूम कि जगह तो कह जाए धूमकेतु ये आकाश जो धूमकेतु खसुचे से नहीं जदिव तार फिजिकल अपीयरेंस टाक से भाया कहुई आ गोटे है व्यतिपात आ गोटे है परिवेश आ गोटे है इंद्रचाप आ गोटे है उपकेतु कौन कहली 5टा मु 5टा अप्रकाश ग्रह अच्छा जो माने कि आपण जातक अप्रकाश आनीपारती। टॉपिकटा आज है या अप्रकाश ग्रह बी केयरफुल ये जो शनि 7.5 काल सर्प को जिते डरिया आवश्यकता ना ये अप्रकाश ग्रहटा को टिके डरतु शास्त्र लिखाई जे ग्रह गुड़ा जो बसवे से भावर कारकत्व हानि करेंगे गोटा बिल्कुल एत भल नुहति जदिव रिसेंट रिसर्च गोटे दिटा गोटे भल कहुच्छे कि पराशर क्लीयरली कहते एगुड़ा भल नुहति से लगे अप्रकाश ग्रह कौन से 5टा धूम व्यतिपात परिवेश उपकेतु शिव इंद्रचाप आ उपकेतु कौन है माने धूम गोटे खराब मंगल ग्रह भाया काम करे व्यतिपात गोटे खराब राहु भाया काम करे परिवेश गोटे खराब चंद्र भाया काम करे इंद्रचाप गोटे खराब शुक्र भाया काम करे एवं उपकेतु गोटे खराब केतु भाया काम करे। बारंबार मो वीडियो रे आगुरी कहि रखिछि गोटे वीडियो तापर भी करिछि आ एबे भी कहूछि कि कौन सी ग्रह कौन सी जातक भल कि खराब नहांती कही जैसे केतु बढ़िया फल दब राहु बढ़िया फल दब शनि एक बार बढ़िया फल दब आपण भल ग्रह कहते बृहस्पति खराब फल दे पारे नेचुरल मैलेफिक नुहे जेहेतु फलटा टिके स्मूथली दब जोर का झटका धीरे से लगे किंतु शनि मंगल होते जोर का झटका जोर से ही लगे जमती यदि मारक आप बृहस्पति होता है आप देखिए सडन चलीजे स्मूथली किसी असुविधा हे मंगल जब होता है गोटे एडे जोर एक्सीडेंट आप हम मैंने छिंछत हो जिनस नेचुरल किंतु 2 जन जाक से आपन को समय आसिले से जनईदेवे जे ना आमर ये मृत्यु तेणु कौ भाया गोटे लोक चली जीव तार नेचर अफ डेथ तापर भी मु रिसर्च पेपर करी जदिव से भर्बाली मुझे कहीपर आप किसी बुझीपारे ना लिखी प्रेजेंटेशन कर किंतु ग्रह सीना भल खराब नुहे परिस्थिति देखी से फल दिखती ये जो दलटी अच्छा अप्रकाश ग्रह ये मैंने खराब फल ही देवे तेणु बी केयरफुल भगवान को डाकतु ये अप्रकाश ग्रह गुड़ा आपणकर भल भाव अवस्थान न करि थांतु जदि करिसंती ताले बी केयरफुल कहीं ना बारंबार खाली कहला दोष फल प्रदाहा खराब फल देवे गुड़ा केमिति खराब फल देवे गोटे खराब मंगलर फल दब धूम
ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନରେ ବସିଲେ ଯଦି ଯୋଗକାରକ ହେଇନଥାଏ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ସମୟରେ। ସେଇ ଗୋଚର ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ତା ଦଶା ଚାଲିଥିବ, ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଥିବ ତାରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାଲୁଥିବ, ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବସିଥିବ ତା ଚାଲିଥିବ। କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନଠୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯଦି ଲଗ୍ନ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭାବଟା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିପତିତ୍ୱ କରୁଛି ତାର ଦଶା ବି ଫଳ ସେ ଦେବ। ଯଦି ଧୂମ ବସିଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେବ ତ କେତେବେଳେ କଣା ହେଇଯିବ। ଏକ ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ନୁହେଁ, ସେ ଜାତକ ପାଇଁ ଧୂମ ହେଭି ମ୍ୟାଲେଫିକ୍ ହେଇଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ବାଡ଼େଇ ହେଲେ ଟିକେ ରକ୍ଷା, ତା ସଡ଼ବଳ ନେଇକି ଧୂମ ବାଡ଼େଇ ଦେବ। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଛି, ଧୂମ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ କି? କରିବ, ଥିଓରିଟିକାଲ ତ କରିବ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତ ଧୂମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଥିଓରିରେ ପାଇଲି ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଫୋରକାଷ୍ଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି। ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗତ ନିମେଇ ବାନାର୍ଜୀ ତାକୁ 1981 ମସିହାରେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ମୁଁ 81 ମସିହା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଦି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଯେଉଁଟାକି 2007ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାର ସକ୍ସେସର ହିସାବରେ ମାନେ ରମଣଙ୍କର ଝିଅ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ବାସୁଦେବ ଦି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟା ବାହାର କଲେ। ଦି ତ ଲେଖନ୍ତିନି ସେମାନେ, ଖାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହେଲା ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠାରୁ ହାଇଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହିନ୍ଦୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ଅପ୍ରକାଶ ଗ୍ରହଟା ବାହାରିଥିଲା। ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ହିନ୍ଦୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଜର୍ନାଲ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ଅଧିକ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟ ରଥ, ଆମର ଗୁରୁଦେବ ସଞ୍ଜୟ ରଥ ଓଡ଼ିଶାର, ସିଏ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ବୋଲି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ବେଦିକ ସାଇନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ମିଶେ, ଭଲ ଆନାଲିସିସ୍। ଯେ ସବୁଥିରେ ଏଇ ଭଗବାନ ସେଇ ଦେବତା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇକି ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଟା କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲି କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ତ ଏଇ ଅପ୍ରକାଶ ଗ୍ରହଟା ମୋର ସେଇଥିରେ ବାହାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ। ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ? ପରାଶର ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ବହି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କହନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଶୁକ୍ରଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଯଦି ବସିଛି ଭଲ ଫଳ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ନୁହେଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ମାନେ ଚାପ ଧନୁକୁ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଚାପିକି ଧନୁ ଆଗରୁ ଚଢ଼ଉଥିଲେ। ସେଟା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରେନବୋ ସେପ୍ର ସେଟା ହେଇଥିବ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ହୁଏତ ସେଇଥିଲାଗି ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଲେଫିକ୍ ଭେନସ୍, ଭେନସ୍ର ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଫିମେଲ ଡିଜଅର୍ଡର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ଦିଶ କଲ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ଗୁଡ଼ା ଭେନସ୍ ଦେବ। କିଛି ମଙ୍ଗଳର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବି ଦରକାର, କାରଣ ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ରୋଗ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ରୋଗ, ପ୍ରାଇମେରିଲି ଭେନସ୍। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଥିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ 8th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ଉପକେତୁ ଗୁଣ୍ଡାମି ଏକାଥରେ, କେତୁ ତ ସେମିତି ବାଡ଼ିଆ ପିଠା, ଉପକେତୁ ମାନେ ଏକାଥରେ ମରା ପିଠା, ହଣା ଫଟା ଏକେବାରେ। ଲଗ୍ନରେ ବସିଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିବ, ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ହଁ, ଏଇ ଖରାପ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଦୁସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଷଷ୍ଠରେ ରହିଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଧୂମ କିମ୍ବା ଉପକେତୁ ଯଦି ଷଷ୍ଠରେ ରହନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ ସେ ସିଧା ଧୂମକି ମୁଣ୍ଡକୁ ପାହାରଟେ ଦେବ। ମଙ୍ଗଳ କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗକାରକ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେବ। ସେ ଲୋକଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଗୁଥିବ ସେ ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରିକି ରହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପକେତୁ ରହିଲା ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ଅସୁବିଧା କରିବ। ପରିବେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ବି ବସିଛି, ମନେକର ରାଶିରେ ବସିଛି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ବହୁତ ସମୟରେ ଇମୋସନାଲି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେବ। ମୁନ୍ ଇଜ୍ ଇମୋସନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ମର୍କୁରୀ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ। ଭଲ କହିପାରୁନଥିବେ, ଭଲ ଲେଖିପାରୁନଥିବେ, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରୁନଥିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କେଉଁ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ ସେ ତ ଖୁସି ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ଇମୋସନ୍ ଆଉ ହାର୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସେଟା ମୁନ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଲଭ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସିମ୍ବଲ, ସେଟା ମୁନ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି ଅଛି ପରିବେଶ, ସେ ହଇରାଣ କରିବ। ବ୍ୟତିପାତ ରାହୁର ଭଲ ଫଳ କ'ଣ? ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଯୁଗରେ ହାଇଲି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟିଭ୍ କରେ। ଲଗ୍ନରେ ବସିଥିବା ରାହୁ
ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନରେ ବି ରାହୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନରୁ ସବୁବେଳେ ଜାତକ ଦେଖିବାଟା ସେଟ୍। ସେ ଲୋକଟି ଏମିତି ହେବ ସେ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିଦେବ। ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ବୋହୁର ଯଦି ରାହୁ ଅଛି ସେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେବନି। କିଛି କେତୁ ହେଇ କେତେ ଅନେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି କେତୁରେ ଅନେଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସିଧା ସିଧା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ, ସିଧା ସିଧା ଶାଶୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ। ରାହୁ ତ ଅଛି। ରାହୁର ଭଲ ଫଳ ଏଇଟା। ଖରାପ ଫଳ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ବ୍ୟତିପାତଟା ବସିଥିବ, ରାହୁର ଯେଉଁଟା ରାହୁ ଭଳିଆ ଯେ ଖରାପ ଫଳ ଦେବ, 100% ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏବଂ ସେ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ସେଇ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ, ସେଇ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ, ସେ ବୁଧର ଲଗ୍ନ ଜେମିନି ଆଉ ଭର୍ଗ ପାଇଁ ରାହୁ ଯୋଗକାରକ ଅଟେ। କାରଣ ଶନିବତ ରାହୁଟା ଶନି ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଶନି ଯୋଗକାରକ ସେଠି ରାହୁ ଯୋଗକାରକ। ତେଣୁ ସେଠି ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକଟା ଖାଉଥିବ, ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିବ, 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାର କିଛି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ରାହୁ ଯୋଗକାରକ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିପାତ, ତାକୁ କିଛି ରୋଗ କିଛି ଅପରାଧରେ ପକାଇଦେବ, ଯଦି ଏଇ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଇ ଏମିତି ଅପ୍ରକାଶ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ 5ଟା ରହିଲା, ଧୂମ, ବ୍ୟତିପାତ, ଖରାପ ରାହୁ, ପରିବେଶ, ଖରାପ ଚନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ, ଖରାପ ଶୁକ୍ର, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଉପକେତୁ, ଖରାପ ଉପକେତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଦେଖୁଥିବେ। ଭଲ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତ, ନବମ ପଞ୍ଚମ ଏକାଦଶ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ତ, କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ? ବହୁତ ସହଜ, ମୁହଁରେ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଚନ୍ଦ୍ରର ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ କେତେ? ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ କେଉଁଠୁ? 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ, ମାନେ ମେଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ କେତେ? ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ଯଦି ମକର ଲଗ୍ନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସିଛି, ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ ହେବ? 13 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ 9 ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କଲା ଆଉ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲା 9 × 3 = 27, 13 283 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ 4ଟା ଘର, 4 ସାଇନ୍, 4 ନବାଂଶ, 4ଟା ଘର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ଘର 30 ଡିଗ୍ରୀ, 4 × 3 = 12, 120 ଡିଗ୍ରୀ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ନବାଂଶ 3 ଡିଗ୍ରୀ 20, 4ଟା ନବାଂଶ 13 ଡିଗ୍ରୀ 20, ମିଶାଇ ଦେଲେ 4ଟା ସାଇନ୍ ଆଉ 4ଟା ନବାଂଶ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ହେଲା ବ୍ୟତିପାତ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସ୍ମୁଥଲି କହିଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ମାନୁଆଲ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ଟା କରେ। ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଅପ୍ରକାଶ ଗ୍ରହର କାଲକୁଲେସନ୍ରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲି। ସେ ତାର ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜିକି ହେଇଗଲା 15 ବର୍ଷ ଧରିକି, କେହି ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, କାରଣ ହେଇଯାଇଛି ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା। ବୋଲେ ସାର୍ ଆମକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କହିଲେ ବି ଆପଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ। ହଉ, ତାପରେ ବ୍ୟତିପାତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମିଶାଇ ଦେବେ। ବ୍ୟତିପାତରୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଟୋଟାଲ୍ ଭଚକ୍ର, ଟୋଟାଲ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟତିପାତ ଫେରିଦେବେ। ଯେଉଁ ଧୂମ ଫେରିଦେବେ, ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ହେଲା ବ୍ୟତିପାତ। ବ୍ୟତିପାତରେ ପୁଣି 180 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶାଇ ଦେବେ, ସେ ହେଲା ପରିବେଶ। ବ୍ୟତିପାତ ଆଉ ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ରାହୁ କେତୁ ଭଳିଆ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ରହିବେ। ଧୂମ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ସବୁବେଳେ ରାହୁ କେତୁ ଭଳିଆ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଧୂମ ପାଇଗଲେ ତା ଅପୋଜିଟ୍ଟା ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ, ବ୍ୟତିପାତ ପାଇଗଲେ ତା ଅପୋଜିଟ୍ଟା ପରିବେଶ। ଉପକେତୁ ସବୁବେଳେ ଆଇଦର ଥିବ ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ସାଙ୍ଗରେ, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗ ପଛ ହେଇକି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ସେଥିରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ସାଙ୍ଗରେ, 16 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ 40 ମିନିଟ୍, କେତେଟା ହେଲା? 13 × 4 = 5 ନବାଂଶ। 5ଟା ନବାଂଶ ଯଦି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ସାଙ୍ଗରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉପକେତୁରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆର କାଲକୁଲେସନ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ। ଖାଲି ଆର ଡିଗ୍ରୀଟା ଆପଣ ପାଇବେ, କେତେ ମିନିଟ୍, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, ଆର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି। ଉପଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଥିଲି, ଗ୍ରହର ଯଦି ବଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଉପଗ୍ରହରେ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବନି। ଅପ୍ରକାଶ ଗ୍ରହର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଜାତକ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗକାରକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଧୂମର ଫଳ ଟିକେ ଭଲ ତ ହେବନି, ଖରାପ ଫଳଟା ଟିକେ କମିଯାଇପାରେ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଅକାରକ ଅଛି ବା ଖରାପ ଅଛି, ତାହେଲେ ଧୂମର ଫଳ ସେଇଟା ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି କେବଳ ସେଇମାନେ ସେଇ ଗ୍ରହର ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଆଉ ଶୁକ୍ର, ନର୍ମାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଶନି ଆଉ ବୁଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଟିକେ କମ୍ ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବେ, ଯେଉଁଠିକି ଧୂମ ଆଉ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଖରାପ, ଧୂମ ଆଉ ଉପକେତୁ ଖରାପ ଦେବେ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ବୃହସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ
ପରିବେଶ ଆସିବ ଧୂମ ଆଉ ଉପକେତୁ ଭଲ ଟିକେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଭଲ ଫଳ ମାନେ ଖରାପ ଫଳଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଇଏ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା 1, 5, 9 ଘରେ ଯଦି ବସିଥିବେ ଆଭଏଡ୍ ଦେବେ। ମାନେ ଆଭଏଡ୍ ମାନେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍। ଉପାୟ କିଛି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି ଏସବୁ ଜିନିଷର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ମଙ୍ଗଳର ଖରାପ ଫଳ ଦେବ, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ରିଲେଟେଡ୍ ଟିକେ ଉପଚାର କରିବେ। ଆଉ କେବେ ଫଳ ଖରାପ ଦେବ? ଧୂମକେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବସିଛି ମକର ଘରେ, ଯେଉଁ ଯଗ୍ନ ହେଉନା କାହିଁକି ଶନି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ଧୂମକେତୁ ଫଳଟା ନେବ। ଆଉ ଧୂମକେତୁ ବା ଧୂମ ସେ ଗୋଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଉପକେତୁ ବା ଶିଖି ଉପକେତୁକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଡିସ୍ପୋଜିଟର ଦଶା ସମୟ ଦିଆଯିବ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ସାର୍ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସିଛି, ମନେକର ଉପକେତୁ ବସିଛି ଶତଭିଷାରେ, ତ ରାହୁ ଦଶା ସମୟରେ ସେ ଫଳ ଦେବ କି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଲେଖା ତ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଡିସ୍ପୋଜିଟର। ତ ଯଦି ଦଶା ସମୟରେ ସେ 100% ଫଳ ଦେଉଛି, ନକ୍ଷତ୍ରର ଲର୍ଡ଼ ସମୟରେ 50% ହେବ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ରଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯାହା ନକ୍ଷତ୍ର ଚରଣ ଅନୁସାରେ ତ ଡିଭିଜନ ହେଇନି, ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ରର ଲର୍ଡ଼ କିଏ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ହଉ, ଏଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଟାଇଟଲ ଥିଲା ଅପ୍ରକାଶ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଅପ୍ରକାଶ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଜାତକରେ ଦେଖି ଦେଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନଟା ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଚମତ୍କାର ହେବା ଅଛି, ଶନି 7.5ରେ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ଦେବା କଥା କାହିଁ ଦେଉନାହିଁ, ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଧୂମକେତୁ ଅଛି କି, ଉପକେତୁ ଅଛି କି, ବ୍ୟତିପାତ ଅଛି କି? ହଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ଶୁକ୍ରର ଆଉ ପରିବେଶ ଚନ୍ଦ୍ରର ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭଲ ଗ୍ରହ, ଏମାନଙ୍କ ଖରାପ ଫଳଟା ଧୂମକେତୁ ଓ ଉପକେତୁ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ସ୍ମୁଥ୍ ହେବ। ଯେମିତି କହିଥିଲି ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମ୍ୟାଲେଫିକ୍ ଗ୍ରହ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବେନିଫିକ୍ ଗ୍ରହ, ନୈସର୍ଗିକ ରୂପେ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ନୈସର୍ଗିକ ରୂପେ ବହୁତ ଅଶୁଭ। ଏଠି ନୈସର୍ଗିକ ରୂପେ ଅଶୁଭ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧୂମକେତୁ ଉପକେତୁ, ପରିବେଶ ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ହେଇଗଲେ ନୈସର୍ଗିକ ରୂପେ ଶୁଭ। ବ୍ୟତିପାତ ବା ରାହୁଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ହଉ, ଆପରେ ବେଶୀ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ପାଗଳ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ନୂଆ କନସେପ୍ଟ। ଅପ୍ରକାଶ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାତକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଇମେଲ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ମୁଁ ଯାହା କହିଛି, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ଏଇଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, କେଉଁ ଫେରମରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବା ଲୋକ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଡିସଲାଇକ୍ କରିବେ। ବି ଅନେଷ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ମୋତେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାପଟା ମୋ ଉପରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା କାହିଁକି ମୋତେ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବେନି, କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଖରାପ ବରଂ ଲାଗୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବା ଜିନିଷଟା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।